topic is the barriers and challenges when we are doing international business we faced. Okay. First comes the barriers as culture, and when we talk about the culture as a general concept, value, tangible items, food, clothing, and buildings. Again, it can includes like family, education, region, and customs. Country to country, it differs. Actually, these terms are different from one country to another country. That's why it may create a barrier for a exporter or importer when they are doing the international trade or international business. Next comes the political barrier. We already know that exporter and importer, they belongs from different country, and they are used to their own country's political climate. They don't know another country's political climate. But when you are as a exporter or importer, you are getting involved in international trade with another countries, you must have to know the political culture or practice or problems in another country also. So ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে ইনভলভ হলেই আপনি যে কান্ট্রির সাথে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করছেন সেই কান্ট্রির পলিটিক্যাল প্র্যাকটিস সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই ধারণা রাখতে হবে, আদারওয়াইজ ইট মে ক্রিয়েট হিউজ burden or financial loss for your international trade. Next comes tariff. Basically, it is the duty or tax. Okay, another name is duty or tax imposed on export or import by government. বাংলায় বলতে চাইলে আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস করছেন তখন আপনি এক্সপোর্টার হন অথবা ইম্পোর্টার হন, গভর্নমেন্ট যে আপনাকে এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট করার পারমিশনটা দিচ্ছে, এই কারণে আপনার বিজনেসের প্রফিটের উপরে গভর্নমেন্ট একটা ট্যারিফ রিজার্ভ করে as their revenue basically. তো আপনি এক্সপোর্টার হন অথবা ইম্পোর্টার হন, আপনাকে একটা ট্যারিফ দিয়েই কিন্তু পণ্যের বিনিময়টা করতে হয়। আপনি এক্সপোর্ট করার সময় করতে হয় এবং ইম্পোর্ট করার সময় করতে হয়। তো ইউজুয়ালি দেখা যায় যে ইন এ কান্ট্রি দ্য ট্যারিফ অন import is much higher than tariff on export. Basically, we have known that export is the earning for a country and import is the expenditure of a country. If your country is dependent on import, that means that country is not producing that much product which products are imported. If tariff on import is much less than the export items, that time what will happen, the importer will find like it's okay, we can bring any product in our country, but it is not good for a country. The country need to produce the goods by itself, which is absolutely not possible to produce in that country. In that state, government allow you to bring the goods from foreign market. তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের কি করা হচ্ছে, এক্সপোর্টের তুলনায় ইম্পোর্টের উপরে ট্যারিফটা বেশি দেওয়া হয়। খুব সহজভাবে যদি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে চাই, সেক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন একটা গাড়ি যখন ইম্পোর্ট করা হয় তার উপর হিউজ একটা অ্যামাউন্ট ট্যারিফ দিয়ে তারপর আপনাকে দেশে আনা হচ্ছে। তো এটা কেন করা হচ্ছে? কারণ তো অবশ্যই আছে। এই ট্যারিফটা বেশি করার কি প্রয়োজন, গভর্নমেন্ট কেন করছে? বিকজ in our country the number of vehicles, basically the personal vehicles, okay, cars, is getting higher and higher day by day. এক্ষেত্রে রাস্তায় যে আপনার গাড়িটা চলাচল করার জন্য অ্যাভেলেবল মাইলেজ থাকা দরকার, সেটা তো আসলে ট্রাফিক ক্রিয়েট করছে, ইটস ক্রিয়েটেড রাশ। সো এটাকে কমিয়ে মানে পার ফ্যামিলি যাতে একের অধিক গাড়ি না কনজিউম করতে পারে সেভাবে একটা পলিসি সেট আপ করার জন্যই কিন্তু ট্যারিফটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এটাই হলো ট্যারিফ
এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্টের উপর কেন বেশি হয়? এক্সপোর্টের উপর যদি বেশি হতো তাহলে তো আসলে আমরা ব্যবসায়ী হিসেবে আয় করতে পারতাম না খুব বেশি একটা, কারণ হলো আমাদের একটা হিউজ অ্যামাউন্ট গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে হতো। এই কারণে গভর্নমেন্ট এক্সপোর্টের উপরে ট্যারিফটা আসলে কম রাখে, যাতে অনেক বেশি ব্যবসায়ী আয় করার স্বার্থে এক্সপোর্ট বিজনেসে ইনভলভ হয়। ইন এ টার্ন ইট উইল ক্রিয়েট এ হিউজ আর্নিং ফর এ government. Next comes the quota. Quota means when any country is permitting export and import, the country is also mentioning the quantity of that goods. Unless the mention of this quantity, there can be a mishap. বছরে কয়টা গাড়ি ইম্পোর্ট করা যাবে এটার যদি কোনো লিমিট বা রেস্ট্রিকশন না জানা থাকে, তাহলে কিন্তু আনলিমিটেড গাড়ি হয়তো ইম্পোর্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে যদি এক্সপোর্টের জন্য কোনো রকম লিমিট না দিয়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য এক্সপোর্টাররা হয়তো লোকাল চাহিদা মিট আপ না করেই দেশের বাইরে সব প্রোডাক্টটাকে এক্সপোর্ট করে ফেলছেন। তো ধরে নেই আমের কথা বলি, যে নেক্সট আমের সিজন আসছে। তো all over the world, mango is a product which is very popular or famous for its taste. So as a fruit, and our country produce mango in vast case. দেশের চাহিদা যদি না মিট আপ করেই এটাকে এক্সপোর্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে তো আমরা কনজিউম করতে পারবো না, এটা তো কোনোভাবেই উচিত হবে না। তো গভর্নমেন্ট এটাকে মাথায় রেখেই এই আমের এক্সপোর্ট করাটাকে অ্যালাউ করবে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটি বলে দিবে। ঠিক একইভাবে গাড়িটাও বলেছি, পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট না করে দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে দেশের ভেতরে ভিন্ন দেশের প্রোডাক্টকে অনেক বেশি কিনে নিয়ে আসা হবে, এটা কখনোই উচিত না। নেক্সট কামস এমবার্গো. এমবার্গো means total ban on import or export. When embargo is imposed, that time you cannot do the international transaction like import or export. এক্ষেত্রে আপনাকে গভর্নমেন্টের রুলস মেনেই আপনাকে কাজ করতে হবে। If you are under embargo, you cannot do trade. You have to believe that and you have to follow these rules. Next comes boycott. What is boycott? Boycott is specially involved with import, and it also includes the absolute prohibition for importing. তো হোয়াট ডাজ ইট মিন? যখন আপনি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছেন, তখন গভর্নমেন্ট যদি কোনো স্পেসিফিক প্রোডাক্টের উপরে বয়কট মানে অ্যাবসলিউট প্রহিবিটেশন, নিষেধাজ্ঞা জারি করে, সেক্ষেত্রে আপনি ওই প্রোডাক্টটাকে আর কোনোভাবেই দেশে আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন না। এই কোন একটা প্রোডাক্ট বয়কট করার পেছনে অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট কারণ থাকবে। তো এখানে এক্সাম্পলে বলা হয়েছে that found that Nestle product are boycotted for certain elements found in milk formula. বেবি প্রোডাক্টের নেসলে যে বেবি প্রোডাক্ট যেটা আছে, ধরেন মিল্ক ফর্মুলা যেগুলো আছে, তার মাঝে কিছু এলিমেন্ট পাওয়া গেল যেটা হলো আসলে মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তো সেক্ষেত্রে এই লেস ডেভেলপ কান্ট্রিজ গুলা, মানে যে কান্ট্রিতে এই প্রোডাক্টটাকে ইম্পোর্ট করে আনা হচ্ছিল, তো সেক্ষেত্রে এই কান্ট্রির গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিয়েছে যে না, আমরা এরকম কোনো হ্যাজার্ডাস প্রোডাক্ট আমাদের দেশে ইম্পোর্ট করতে পারি না, সো কিপ ইট ইন দ্য বয়কট সেক্টর। তাহলে এখন ইম্পোর্টাররা কি কোনোভাবেই এই প্রোডাক্টটাকে আর ইম্পোর্ট করতে পারবে? কখনোই না, কারণ এটা এখন পর্যন্ত বয়কটের আন্ডারে আছে। কিন্তু যদি নেসলে এই ক্লেমটাকে মানে এই যে তার উপরে অ্যাকিউজেশনটা এসেছে, এটাকে সে যদি প্রমাণ করতে পারে যে না এমন কিছু নেই, অথবা এটাকে রিফাইন করে নিয়ে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে এই বয়কট কি করা হবে? উঠিয়ে দেওয়া হবে। নেক্সট কাম স্ট্যান্ডার্ড.
What does it mean standard? Standard means quality, standard means safety, and standard means protection of health. আপনি যখন এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট করছেন যে প্রোডাক্টের, গভর্নমেন্ট কিন্তু আপনাকে সবসময় আপনাকে সেফ প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট করতে অ্যালাউ করবে, ডিউ টু হোয়াই, ডিউ টু দ্য সেফটি অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড অলসো কোয়ালিটি এনশিওর অফ দ্য কান্ট্রি। আমি যদি এক্সপোর্টের কথাই বলি, কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম যে একটা জুস, সেটা প্রাণ কোম্পানির যদি হয়, লোকাল মার্কেটে আপনি যে জুসটা পাচ্ছেন, ওয়ালমার্টেও আপনি সেই জুসটাই পাচ্ছেন, কিন্তু when you are tasting the juice you will feel the difference. ওকে, আপনার লোকাল কান্ট্রিতে প্রোডিউস কোকা কোলা আর ইম্পোর্টেড ক্যান যে কোকা কোলা, সেই দুইটার টেস্ট কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ওয়াই? বিকজ ইট ইজ দ্য ইম্পোর্টেড গুডস হুইচ হ্যাভ দ্য হায়ার কোয়ালিটি, এবং এই হায়ার কোয়ালিটির পাশাপাশি এখানে কি থাকবে, সেফটি থাকবে ফর হেলথ ইস্যুস। ওকে, দেয়ার কামস anti-dumping penalties. First you have to know what is dumping, that time we'll come back to anti-dumping penalties. Okay, in international business, if you are selling a product less than its production cost, মানে আপনি অ্যাজ এ এক্সপোর্টার আপনি যেই দামে তৈরি করেছেন তার তুলনায় আপনি কম কস্টে সেল করছেন, সেক্ষেত্রে এটাকে বলা হবে ডাম্পিং। ধরেন একটা একটা টি শার্ট, সেই টি শার্টটা প্রোডাকশন কস্ট মানে ইন্টারন্যাশনাল কারেন্সিতে এটার প্রোডাকশন কস্ট দাঁড়ালো হলো say just $5. Okay, $5, but when you are exporting this product below $5. Why? Okay, why? To undermine the competition, আপনি যদি কম্পিটিশনটা ধরতে পারেন and take control over the market। আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল বাজারে অন্যান্য যে এক্সপোর্টাররা আছে এই টি শার্ট, এই ধরনের টি শার্টে এক্সপোর্ট করছে, তারা $5 করছে, $6 করছে, কিন্তু আপনি যদি $3 $4 করতে পারেন, সেক্ষেত্রে তো ইম্পোর্টাররা আপনারটাই কিনবে। সেটা চিন্তা করে আপনি কি করলেন, বাজারে যেটা আপনার কিনে আপনার সেল করতে লাগছে হলো $5, সেটাকে আপনি অ্যাকচুয়ালি একটা আনইথিক্যাল প্র্যাকটিস হিসেবে আপনি কম টাকা কস্ট কমিয়ে আপনি ইন্টারন্যাশনাল বাজারে সেল করছেন। ইট ইজ নোন অ্যাজ ডাম্পিং। এটা কিন্তু কখনোই একসেপ্টেড না বাই গভর্নমেন্ট। ওয়াই? কেন একসেপ্টেড না? আপনার দেশি যে ফ্যাক্টরি, তার খরচ হচ্ছে কিন্তু আপনার সেই $5 প্রোডাকশনের জন্য, কিন্তু আপনি এটাকে প্রেজেন্ট করছেন $3 বা $4। এটা তো একটা রং প্রেজেন্টেশন। তো এই ক্ষেত্রে তো আপনার বেনিফিটটা কান্ট্রি যখন এই প্রোডাক্টটাকে এক্সপোর্ট করছে আয় হিসেবে তো কম টাকা আর্ন করছে, অথচ এই কম টাকা তো তার আর্ন করার কথা ছিল না। তো এইটাকে তার জন্য ইলিগাল একটা প্র্যাকটিস ধরা হয়েছে, ডাম্পিং করাটাকে। এবং who the guys involved with this sort of illegal practice, they will be under a government rules. So what are the government rules? Government rules is known as by anti-dumping penalties. So what is an anti-dumping penalties? Anti-dumping penalties is basically a charges or fees as work as like penalty towards the exporter who are selling the goods below the production cost. Why this anti-dumping penalties is used? So that the exporter would not do such practice in near future. আপনি যদি দেখা যায় যে বিলো প্রোডাকশন কস্টে আপনি এক্সপোর্ট করছেন, ইউ আর ডুইং ডাম্পিং and it is totally prohibited from the government rules. I mean, if they found that you are doing these things, তখন গভর্নমেন্ট কি করবে, আপনার যাতে এই প্র্যাকটিসটা আপনি ভবিষ্যতে না করেন এই কারণে আপনার উপরে অ্যান্টি ডাম্পিং পেনাল্টিস চার্জ করবে, যার মাধ্যমে আপনার উপর হয়তো কিছু পেনাল্টি হিসেবে কিছু চার্জ বা ফিস দিতে হবে, এবং ভবিষ্যতে আপনার এটা যাতে না দিতে হয় এই ধরনের প্র্যাকটিস থেকে আপনি সরে আসবেন।
এরপর চলে আসছে ব্লকড কারেন্সি। ব্লকড কারেন্সি অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ওয়েপন হিসেবে ইউজ করা হয় when international business are involved with the international payment, and the blockage is basically accomplished by allowing the importers to exchange their national currency for the in against of sellers currency, এটাকে অ্যালাউ করা হয় না আর কি। তারপর চলে আসি হলো ডিফারেন্সিয়াল এক্সচেঞ্জ রেট। ডিফারেন্সিয়াল এক্সচেঞ্জ রেট বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে এক্সচেঞ্জ রেটের আন্ডারে ভেরিয়েবল অথবা যেটা ফ্লোটিং দেখছিলাম ও মুভমেন্ট করছে, হ্যাঁ, এই মুভমেন্টটার কথা এখানে মেনশন করা হয়েছে। তো ডিফারেন্সিয়াল এক্সচেঞ্জ রেটের মাধ্যমে যেটা করা হয়, একটা ডিজারেবল অ্যান্ড লেস ডিজারেবল প্রোডাক্টগুলোর জন্য আপনার বাজারটাকে স্টেবল করে ফেলা হয়, এবং এই ক্ষেত্রে আপনার এক্সচেঞ্জ রেটটা একটা কান্ট্রির জন্য একটা ভালো একটা ইফেক্ট নিয়ে আসে, যেটা হয়তো আপনাকে এক্সপোর্টার আর ইম্পোর্টার দুইজনকে একটা ব্যালেন্স সিচুয়েশনে নিয়ে আসবে। And next comes government approval for securing the foreign exchange. Um, this means that when you are doing the international trade in terms of export or import, you must get the approval from the central bank. মিনস বাংলাদেশ, আপনি যদি বাংলাদেশে হন তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক, আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে আপনার অ্যাপ্রুভাল থাকতে হবে এই ফরেন ট্রানজেকশনটার জন্য। তো আপনারা তো নিশ্চয়ই ব্যাংকিং রিলেটেড কোর্সগুলোতে আপনারা এলসি পড়ে এসেছেন, এবং এলসিতে দেখেছেন এটা ব্যাংকের থ্রু পেমেন্টটা হচ্ছে, এবং ব্যাংক কিন্তু আপনার সেন্ট্রাল ব্যাংকের অথরাইজড পার্টি, তাই না? আপনার গভর্নমেন্ট যদি আপনাকে অ্যালাউ না করে, মানে দ্যাট মিনস সেন্ট্রাল ব্যাংক যদি আপনাকে অ্যালাউ না করে, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে আপনার লোকাল যে ব্যাংকগুলো আছে দে উইল নট হেল্প ইউ টু ওপেন দ্য এলসি অ্যাকাউন্ট। তো এটা ছিল। পরবর্তীতে আমরা চলে যাই হলো চ্যালেঞ্জেস অফ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস করতে গেলে 5টা চ্যালেঞ্জ ফেস করা যায়। ফার্স্ট ওয়ান ইজ রুলস এন্ড রেগুলেশনস। অবশ্যই লস এন্ড রেগুলেশনকে আপনাকে কমপ্লাই করতে হবে ইন টার্মস অফ your own country's rules and foreign country rules. So basically the rules incomplied by international ট্রানজেকশন, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের যে রুলস গুলো থাকবে, এই রুলস রেগুলেশন এবং লটাকে আপনাকে ফলো করে চলতে হবে। নেক্সট কামস দ্য কস্ট। When you are a businessman in international trade, you must calculate all possible costs incurred in the near future due to your transaction. And communication difficulties and cultural difference means when you are doing the international business with a different country, you must face that the language is completely different from your country, and also the culture। আমরা এই জিনিসগুলো আগে পড়ে ফেলেছি। তো এক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করতে হবে কমিউনিকেশন প্লাস কালচারের জন্য। What comes the payment method and currency rate? আপনি কোন পেমেন্ট মেথডে যাবেন? হয়তো লোকালি যে পেমেন্ট মেথডটা সবচেয়ে বেশি অ্যাকসেপ্টেড বাংলাদেশে বিকাশ, রকেট, বা আপনি যদি ইন্ডিয়াতে যান, মানে এই ওনাদের কাছেও তো এরকম কোন রকম পেমেন্টের মেথডটা আছে। তো সেক্ষেত্রে তো আপনি সেটা করতে পারবেন না, আপনি অ্যাজ ইউ আর ডুইং দ্য ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, সো ইন দিস কেস ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশন প্রসেস, লাইক আপনাকে এলসি করতে হবে। তারপর চলে আসি এক্সচেঞ্জ রেট। অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রেটের ব্যাপারে আপনাকে অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে যে মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ আর ফলোইং দেয়ার ওন এক্সচেঞ্জ রেট মেথড, লাইক we already have taught the differential exchange rate, then variable exchange rate, পরিবর্তনশীল যেগুলো ছিল ফ্ল্যাকচুয়েটিং ভেরিয়েবল। তো এই ধরনের এক্সচেঞ্জ রেট কিন্তু আপনার কান্ট্রির সাথে ডিফার করতে পারে। আপনি যে আপনার কান্ট্রির সাথে আজকে যে রেট বিদ্যমান সেটা কিন্তু আপনার বায়ারের কান্ট্রির সাথে বিদ্যমান নাও হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা মাথায় রেখেই মানে পেমেন্টের জন্য আপনার ট্রানজেকশন কস্টটাকে সেট করতে হবে, এবং কারেন্সি রেটটাও আপনার ধারণা থাকতে হবে কি মানে কোন এক্সচেঞ্জ রেটে আপনার ট্রানজেকশনটা ফুলফিল হবে। And finally, it comes to the point that right shipping method. Right shipping method means when we are making the disbursement of goods
আপনি যে প্রোডাক্টটাকে এক্সপোর্ট অথবা ইম্পোর্ট করছেন, এটাকে তো অবশ্যই শিপমেন্ট করে একটা কান্ট্রি থেকে আরেকটা কান্ট্রিতে পাঠানো হচ্ছে। এই শিপমেন্টের বিভিন্ন উপায় থাকতে পারে, বাই এয়ার হতে পারে, বাই ভ্যাসেল বা আপনি মেরিনের মাধ্যমে হতে পারে, অথবা বাই রোডও হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রোডাক্ট অনুযায়ী কোন মেথডটা, কোন ওয়েতে আপনার বেস্ট হবে। ইফ ইউ অ্যাজিউম লাইক ইউ আর সেলিং এনি প্রোডাক্ট লাইক ফ্রেজাইল প্রোডাক্ট, ভেঙে যেতে পারে, মানে আপনার যে কোনো রকম ভঙ্গুর প্রোডাক্ট, সেই ক্ষেত্রে কাঁচের জিনিস আপনি পাঠাচ্ছেন, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনোভাবে বাই রোড পাঠানোটা সেফ না, ডিউ টু দ্য রোড অবস্টেকলস। রাস্তাঘাটে ভাঙা টাঙা থাকলে আপনার এই কাঁচের প্রোডাক্ট গুলা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক একইভাবে ইফ ইট ইজ দ্য প্যারিশেবল আইটেমস, লাইক যে প্রোডাক্ট গুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই প্রোডাক্ট গুলাকেও কিন্তু আপনি মানে সময়ে যে যে মাধ্যমে আপনার খুব অল্প সময়ে সে পৌঁছে দিতে পারে, সেই মেথডটাই ফলো করা উচিত হবে। তো এই ক্ষেত্রে সবজি, তারপর মিট, এগুলো যদি আপনি পাঠাতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে বাই এয়ার হলে খুব ভালো হয়, কিন্তু এয়ারে কস্ট বেশি। আপনি কার্গো শিপের কন্টেনার হিসেবেও পাঠাতে পারেন, তো এই ক্ষেত্রে একটু কস্টটা কম্পারেটিভলি এয়ার থেকে কম হবে, বাট ইট মে রিকোয়ার্স টাইম। This is all from today. Thank you very much.